Good morning, students. So in the last video we have done range quartile deviation, interquartile deviation and the mean deviation. So इस चैप्टर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बेसिकली क्वेश्चन है आंदा है या ਜਿਹੜਾ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है दैट इज़ स्टैंडर्ड डिवीएशन. सो कंसैप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन की है प्रिसाइज सब तो बेस्ट मेजर है ऑफ डिस्पर्शन है. अकॉर्डिंगली इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सब तो पहला इनू कार्ल पियरसन ने 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किया सी. टर्म स्टैंडर्ड का मतलब है इज़ असाइन टू दिस मेजर क्योंकि इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी ऑफ द एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल फार्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन नू मीन एरर या मीन स्क्वेयर्ड एरर या रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन भी कहा जाता है. इनू डिनोट किया जाता है स्मॉल सिग्मा दे नाल अ लैटर ऑफ ग्रीक लैंगुएज. ठीक है, एक तो साइन इहदा याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का. बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है आ वाला. ठीक है, तो दूसरी गल इनू कहा की जाता है मी स्क्वेयर्ड मीन सॉरी रूट स्क्वेयर्ड मीन एरर है ना. रूट मीन स्क्वेयर डेविएशन ਇਹਦਾ मतलब एक तो अंडर रूट जरूर होगा. ठीक है, पहली गल. फिर ਉਹਦਾ मीन कढ़िया जाऊगा, मीन तो निकलिया होया होगा. ठीक है, तो ਉਹਦਾ स्क्वेयर जरूर होगा. मतलब जो भी वैल्यू इत्थे आणगियां तुहाडे कोल ਉਹਦੇ स्क्वेयर भी होणगे, रूट भी होणगे ते ਉਹ वैल्यूज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ कित्थों कढ़िया जाणगियां फ्रॉम द मीन. राइट, हुण स्टैंडर्ड डेविएशन की है? इट इज़ द positive square root of the arithmetic mean of the square of deviations of the items from their mean value. देखो एक एक वर्ड सुनने वाला है. पॉजिटिव स्क्वेयर रूट किदा ऑफ द अर्थमैटिक मीन ऑफ किदा स्क्वेयर ऑफ डेविएशनस. डेविएशन की होंगे जिवें स्मॉल एक्स है किवें आंदी है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर नाल आंदी है. इहदा स्क्वेयर फ्रॉम देयर मीन वैल्यूज़. तो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का सॉरी स्क्वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन. इत्थे स्मॉल एक्स का ध्यान रखना है, स्मॉल एक्स ही लिखना है या एक्स माइनस एक्स मीन लिखोगे कैपिटल, या फिर सीधा डाटा चक रहे हो समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वेयर. आ नहीं है बेटा, आप गलत लिखे होने. ठीक है, समेशन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर है. इनू मैं एक होर तरीके भी लिख सकती हाँ इदा रूट समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन की होंदा है एक्स मीन होंदा है ना, एक्स मीन द स्क्वेयर. इदा भी लिख सकते हैं. इत्थे स्क्वेयर कट लो, स्क्वेयर गलत लिखा हुआ है. ठीक है, हुण वो कहना गिव द डिफरेंस बिटवीन की जरूरत से स्टैंडर्ड डेविएशन ते मीन डेविएशन नू अलग अलग फाइंड आउट करन दी. स्टैंडर्ड डेविएशन दे विच असीं सिर्फ डेविएशन मीन तो लैंदे हाँ. ऑन दी अदर हैंड मीन डेविएशन कितों मीन मीडियन मोड किस तो भी लईयां जा सकदियां ने. मीन डेविएशन दे विच असीं माइनस प्लस दे साइन इग्नोर करते हैं, पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे विच बिल्कुल साइन इग्नोर नहीं किए जाते, साइनस लए जाते ने. पर की हुंदा है जदों असीं उन्हां दे स्क्वेयर करते हैं डेविएशनस दे तां वो साइन मीनिंगलैस हो जाते. मतलब पहला मैं लै लिया कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 है, पर जदों असीं उहदा स्क्वेयर किया स्क्वेयर करके कितना आ गया 4. ठीक है ना, प्लस माइनस साइन इत्थे भी इग्नोर किए जाते हैं, पर इत्थे स्क्वेयर करके किए जाते हैं. कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. हुण उस तरीके नाल इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट ते कॉन्टीन्यूस च अलग अलग फार्मूले ने स्टैंडर्ड डेविएशन नू फाइंड आउट करन दे. फस्ट है डायरैक्ट मैथड, फिर शॉर्टकट, फिर स्टैप डेविएशन. डायरैक्ट मैथड है जिहड़ा फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच तुहाडे कोल डायरैक्ट मैथड फार्मूला जाऊगा जी रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन वेयर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन. एक गल का ध्यान रखना, अगर मैं स्मॉल एक्स लिख रही हाँ तो स्मॉल एक्स नू ही लर्न करके यही फार्मूला चुकना है. जिस कैपिटल एक्स लिखना है तो कैपिटल एक्स. दोनों च फर्क है. ये स्मॉल एक्स साइनिफाई करती है कि ये कित्थों आई है फ्रॉम एक्स विचों जदों असीं एक्स माइनस नू डिड्यूस करते हाँ डिडक्ट करते हाँ उदों आती है. ठीक है, हुण जिवें तुहाडे कोल एग्जाम्पल दिती हुई है इत्थे आपां सिंपल आही मैथड जे अगर इंप्लॉय करिए तो की है आ तुहाडे कोले एन दिता है आ एक्स दिती है. ठीक है, इन्हां दा टोटल कर लांगे 10 नाल डिवाइड कर लांगे मीन निकल आऊगा.
ਹੁਣ x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ x ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਵੈਨ deviations are taken from actual mean, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ x ਸਮਾਲ x ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਲ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨ, ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 0, ਆਲਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ D, ਉਹ ਹੋਊਗਾ x ਮਾਈਨਸ A, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਲ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ x ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਐਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਈਟਮ ਦਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ x ਸਕੁਐਰ ਆ ਗਿਆ 244/10, ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ d² n ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ d/n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਐਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 8 10 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਲ x ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਕੁਐਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ d ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ a, ਹੁਣ a ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 10 ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, 8 ਮਾਈਨਸ 10 ਮਾਈਨਸ 2 0 2, d ਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਸਕੁਐਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਚੋਂ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੇਸ਼ਨ d ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 4, d ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਸ਼ਨ d ਸਕੁਐਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਮੇਸ਼ਨ d ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4/4, ਰਾਈਟ, ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ d 24/4 ਦਾ ਸਕੁਐਰ, 4/4 ਮਤਲਬ 1, 4 6 ਚਿਕਨ ਚਿੱਕੀ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ d ਸਕੁਐਰ ਸੀਗਾ ਉਲਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, 24/4 ਮਾਈਨਸ 4/4 ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 6 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5, 5 ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ d ਡੈਸ਼, ਸਮੇਸ਼ਨ d ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਅਪੋਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ d ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ n ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਇਨਟੂ c ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ f(x²) ਅਪੋਨ n ਵੇਅਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਮੇਸ਼ਨ f(d²) ਅਪੋਨ n ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ f(d) ਅਪੋਨ n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਐਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ x ਤੇ f ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 4 6 8 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, f(x) ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ f(x) ਅਪੋਨ ਸਮੇਸ਼ਨ f, ਇਹਨਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ 4 8 ਤੇ 2 10 40, 3 4 ਤੇ 2 6 40/6, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, 42 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 6 ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ,
ਤਾਂ x ਮੀਨ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ fx ਸਕੁਆਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੋਲ x ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਮੋਲ x ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨਸ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, -1 ਤੇ 1 x ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, fx ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ fx ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ X ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਇਹਨੂੰ f ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। -1 ਆਇਆ, -2 ਆਇਆ, 3 ਆਇਆ। ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੂੰਗੀ। fx ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ 1 2 3 3 4 ਤੇ 2 6। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ n, ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਅਪੋਨ n। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ 3 2 5 6 √1 ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, x ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ f ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਕੀ ਲਵਾਂਗੀ, d ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, x ਮਾਈਨਸ a। ਫਿਰ ਮੈਂ d ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ fd ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ fd ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ 1 2 3, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ a ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ a 6 ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 0 8 - 6 2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। d ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 0 3 ਤੇ 2 6, fd ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 0 0 4 ਤੇ 12, fd ਦਾ ਟੋਟਲ 6, fd ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ 12, ਸਮੇਸ਼ਨ f ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 12/6 - 6/6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਮਤਲਬ √2 - 1 √1। ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਨਸਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੋ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫॉर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x 10 0 ਤੋਂ 10 10 ਤੋਂ 20 20 ਤੋਂ 30 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 5 15 ਤੇ 25। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆ x ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਾਲਮ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ f ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ d ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ fd ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ fd ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ x ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ X ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ f ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।